یتیم غریب بچیوں کی شادیاں میں کرواتا تھا، لیکن الحمدللہ اب حکومت سے کروا رہا ہوں، یہ بھی ہماری کامیابی۔ اویسی ہاسپٹل آج کیسا ہے؟ ارے جا کر دیکھو، انٹرنیشنل کیمپسز میں شمار ہوتا ہے اویسی ہاسپٹل کے کیمپس کا۔ اندر جا کر دیکھ لو کہ 5 برس میں کیسی تبدیلی آئی۔ اسرا دواخانہ 1999 میں کیا تھا؟ ایک 60 بستر کا دواخانہ تھا، آج اسرا ہاسپٹل 1200 بستر کا دواخانہ ہے۔ آپ بتاؤ کس معاملے میں ہم نے غفلت برتی؟ 2004-99 میں ایم ایل اے بنا، 2004 میں مجلس کا فلور لیڈر بنا، مجلس کا اسمبلی میں فلور لیڈر بنا۔ 5 ایم ایل ایز تھے ہمارے، 5 ایم ایل ایز کا لیڈر۔ اور اس وقت اقلیتوں کا بجٹ کتنا تھا؟ اس وقت مائنورٹیز کا بجٹ کتنا تھا؟ 16 کروڑ تھا۔ کتنا؟ 16 کروڑ۔ اور آج کتنا ہے؟ 2200 کروڑ۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایوان اسمبلی ہو، حلقہ ہو، یا پھر دواخانے ہو، یا پھر اپنی ذمہ داری ہو، برابر ہم نے نبھایا۔ ممکن نہیں تھا لیکن نبھایا۔ نیت تھی، اس لیے اللہ نے غیب سے راستے بنا دیے، حالات بنا دیے، اور ذمہ داریوں کو نبھانے کا سلیقہ بھی دے دیا، تو توانائی بھی دے دی، ہمت بھی دے دی، اور حالات بھی دے دی۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اگر صرف کارکردگی بیان کروں تو یہ اتنے کاغذات ہیں۔ ارے آپ بتاؤ، 16 کروڑ سے آج 2200 کروڑ، اور پھر آج 2200 کروڑ میں میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی شادی مبارک۔ 2,76,000 مسلم بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں 9 برس میں۔ چندرائن گٹے میں قریب 34,000 بچیوں کی شادیاں ہوئی، شادی مبارک، وہ کلیان لکشمی میں۔ یہ کامیابی۔ دوسری کامیابی میری زندگی کی وہ کیا تھی کہ مسلم بچے، پڑھنے والے بچوں کے لیے اسکالرشپ 99 اور 2004 میں 200 روپیے، 40 روپیے، 500 روپیے تھے ہمارے بچوں کو۔ 200، 500، 40 نہیں دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں اپنی تقریر کرتا رہا، لڑتا رہا اسمبلی میں دیوانوں کی طرح، اور آخر میں اٹھ کر کہا، راجشیکھر ریڈی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ راجشیکھر ریڈی کی حکومت ہے یا گجرات کے نریندر مودی کی حکومت ہے۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ تعلیم میں اسکالرشپ نہیں، 40 روپیے دیتے ہیں، 200 روپیے، 500 روپیے۔ تو فوراً اٹھ گئے اور بولے، اکبر میں مودی، I am مودی۔ میرا سر if you are not مودی then prove it۔ جو بی سی کو دے رہے، جو ایس سی کو دے رہے، جو ایس ٹی کو دے رہے، وہی مسلمان کو دینا۔ تو اٹھ کر فوراً کہا کہ بی سی کے جتنا ہے، ایس سی کو جتنا ہے، ایس ٹی کو ہے، مسلمان کو بھی اتنا۔ اس کا نتیجہ کیا کہ آج
लोग पूछते हैं मजलिस ने क्या किया। सुनो पूछने वालों, मजलिस ने यह काम किया, पोस्ट मैट्रिक में 9 बरस में 474 करोड़ रुपए दिए गए। कितने? 474। कितने बच्चे मुस्लिम बच्चों को मिले? 14,27,714। 14,27,714। रीएम्बर्समेंट ट्यूशन फीस कितने दिए? 9 बरस में 1,748 करोड़। कितने? 1,748। कितने मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को मिले? 10,01,561। 10 लाख। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 21 करोड़। कितने बच्चों को मिली? 87,225। फिर उसके बाद मास्टर्स करने के लिए, क्या किसी रियासत में मास्टर्स के लिए हुकूमत पैसे देती है? नहीं देती। वो भी अकबर ओवैसी ने मजलिस ने ऐवान असेंबली में करवाया। सीएम ओवरसीज में अब तक 492 करोड़ 492 करोड़ दिए गए। 3,224 3,224 बच्चे लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले गए। 20 लाख रुपए दिए, ट्रेन प्लेन का टिकट, सेमेस्टर की फीस और फिर हॉस्टल की फीस भी दी गई। क्या यह काम कहीं और हुआ? टिमरीज के रेजिडेंशियल स्कूल्स बने, 204 स्कूल। अब तक कितना पैसा खर्च हुआ टिमरीज पर? 3,068 करोड़। 3,068 करोड़। कितने बच्चे निकल गए? अरे आपको सुन के हैरत होगी कि जितने 204 स्कूल्स थे उसमें करीब 1,40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 60,000 बच्चे 10th पास करके निकल गए। तो हमने कहा 10th निकल गए, अब इसके बाद क्या? असेंबली में लड़कर 204 स्कूलों को जूनियर कॉलेज बना दिया। 32,640 बच्चे पढ़ रहे हैं जूनियर कॉलेज में। खाना, कपड़ा, रहना, किताबें, पढ़ाना सब फ्री। कौन कराया? मजलिस करवाई। और फिर मैंने कहा, अरे गैसो सेशन में जो छोटा मुख्तसर हुआ, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा, चीफ मिनिस्टर साहब 10th हो गया, जूनियर हो गया, अब क्या 12th के बाद? तो बोले अकबर साहब क्या करना है? मेरा डिग्री करो। फौरन ऐलान हुआ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम पहले 8 कर देते हैं, शहर में 2 करेंगे, आइंदा साल 204 डिग्री कॉलेज भी हो जाएंगे। फिर पूछते हैं मजलिस क्या करी? सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, एक्सपेंडिचर 14 करोड़। और कितने बच्चे? करीब 50,000, 49,310 बच्चे हुए। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल, वेरियस कोचिंग सेंटर्स के लिए 17 करोड़। आप सुनो, 9 बरस में मजलिस की वजह से कितने बच्चे तालीम पर, कितने बच्चे का फायदा हुआ मालूम? स्कॉलरशिप पैसे मिले। डॉक्टरी पढ़ रहा, गवर्नमेंट फीस दे रही। इंजीनियरिंग पढ़ रहा, गवर्नमेंट दे रही। एमबीए पढ़ रहा, गवर्नमेंट दे रही। एमसीए पढ़ रहा, गवर्नमेंट दे रही। नर्सिंग कर रहा, गवर्नमेंट दे रही। अरे एमडी कर रहा तो भी गवर्नमेंट दे रही। कितने बच्चों का फायदा हुआ? 27,08,693। बताओ मेरे भाई, क्या ये काम नहीं? क्या ये कारनामा नहीं? शादी मुबारक में अब तक 2,338 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2,76,225 बच्चियों की शादियां हुई। इमाम और मौजनों के लिए, 500,000 रुपये से मैंने शुरू करवाया था, तो सिर्फ 1,000 इमाम मौजन को मिलता था। लेकिन मजलिस की नुमाइंदगी आज 17,000 इमाम और मौजनों को 5,000 रुपया मिल रहा है। चंद्रायन गुट्टे की हर मस्जिद के इमाम मौजन को 5,000 रुपये मिल रहे हैं। क्या ये काम और कारनामा नहीं? 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस का किया,
ارے امام کو آج 5,000 ہے، اکبر اویسی ابھی زندہ ہے۔ مساجد کے اماموں، آپ کسی کے بہکاوے میں نہ ہو۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ 10,000 دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 15,000 دیں گے، نہیں، جتنا پجاری کو دے رہے ہیں، پنڈت کو دے رہے ہیں، اتنا ہی ہمارے امام کو دینا، یہ ہم کروائیں گے۔ اچھا لکاس کو 25,000 اور ہم کو 10,000 15,000، نہیں، ان کو 25 تو ہم کو بھی 25 میں دلاؤں گا۔ ارے یہ ہمارا کام ہے، اور صرف دعوت باتیں کرنا اور کہنا کہ مجلس کیا کری۔ ارے دور بیٹھ کے باتیں کرنے والوں، آؤ اور دیکھو کہ مجلس نے کیا کیا۔ دعوت افطار، دعوت افطار، اور پھر رمضان میں گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ آتا ہے نا، رمضان میں ہر مسجد میں بانٹتے ہیں نا۔ کتنا پیسہ خرچ ہوا اب تک؟ 209 کروڑ روپئے۔ کتنے؟ 209۔ کتنے لوگوں کو عید گفٹ ملا؟ 31,50,000 مسلمانوں کو ملا۔ یہاں پہ 31 ہو گئے، ادھر 27 ہو گئے، شادی مبارک میں 2,76,000 ہو گئے، پینشن پورے ریاست میں 4.5 لاکھ مسلمان، جس میں سے 27,000 چندرائن گٹے میں، یہ لے لو۔ اور پھر اس کے بعد میں اور کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مائنورٹی کا کیا ڈکلیریشن ہوا، کوئی ڈکلیریشن ہوا بول کے بولے، وہ 50 برس سے نہرو، گاندھی، وہ نرسمہا راؤ اور ان کی جماعت، وہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتی آئی ہے، کیا کیا؟ یہاں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے تلنگانہ میں مسلمان کی آبادی کتنی ہے؟ کتنی ہے معلوم کسی کو؟ 52 لاکھ۔ 52 لاکھ کے آستے 2,200 کروڑ۔ راجستھان میں کانگریس کی حکومت ہے نا، بڑے بڑی باتیں کر رہی ہے نا کانگریس، بڑی بڑی باتیں۔ وہاں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 70 لاکھ۔ مسلمانوں کا بجٹ کتنا ہے؟ 290 کروڑ۔ مائنورٹی گارنٹی، مائنورٹی ڈکلیریشن راجستھان میں نہیں کرے، مدھیہ پردیش میں نہیں کرے، چھتیس گڑھ میں نہیں کرے، میزورام میں نہیں کرے، تلنگانہ میں کر رہے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اکبر صاحب آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میں نے کہا رد عمل یہی ہے کہ یہاں مسلمانوں کا شعور زندہ ہے، مسلمانوں کی جماعت مجلس طاقتور ہے، اویسی برادر زندہ ہے، اس لیے یہاں پہ 5,000 بول رہے ہیں۔ وہاں نہیں ہے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھو، آپ آسام میں 1,25,00,000 مسلمان ہیں، 50 برس سے کانگریس کی حکومت، کتنا تھا بجٹ؟ 250 کروڑ۔ وہاں کیوں نہیں دیے بھائی؟ اس واسطے کہ وہاں مجلس نہیں، آپ جیسا اتحاد نہیں۔ مہاراشٹرا میں 1.5 کروڑ مسلمان، 54 برس کانگریس کا اقتدار، کیا بجٹ؟ 674 کروڑ۔ 674 کروڑ، اندازہ لگاؤ۔ ارے آپ بتاؤ، نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم دیکھیں گے بہار میں مسلمانوں کی آبادی 2,32,00,000، 41 برس کانگریس کی حکومت، 29 برس کانگریس ان کے ساتھ مل کر اقتدار پہ رہی، تو 30 برس اور 40 برس بولے تو کتنے ہو گئے بتاؤ آپ؟ کہ حد ہو گئی۔ 41 برس کی حکومت، 29 برس وہ، 12 برس دوسروں کے ساتھ، 41 برس میں وہاں مائنورٹی کا بجٹ 700 کروڑ۔ کتنا؟ 700۔ کرناٹک میں اب حکومت آئی، وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی 85 لاکھ، 51 برس سے ان کی حکومت، اب دیے ہیں 2,000 کروڑ، اعلان کرے۔ ریلیز کتنا ہوا؟ 450 کروڑ روپئے ہی ریلیز ہوئے۔ اور یہاں آ کے بڑی بڑی باتیں، مجلس کیا کریں؟
मजलिस ये करी, मजलिस वैसा करी। अरे मजलिस ने ही काम किया। इंसानियत के काफिलों को दरिंदों की तरह लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस है, जिसने गुजरात में हमारी इज्जतों को लूटा, हमारे बस्तियों को जलाया, हमारे खाक की ढेर में तब्दील किया, हाशमपुरा मलियाबाद में हमारे जानों को गड़े खोद कर एक गोली के जरिए मारकर गड़ों में डालवा दिया, अजमेर का फिसाद दिया, गुजरात का फिसाद दिया, रोड किले का फिसाद दिया। हिंदुस्तान में 55,000 फिसादात का तोहफा देने वालों का नाम कांग्रेस। बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुफल खोलने वाली कांग्रेस, शिलान्यास कराने वाली कांग्रेस, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली भी कांग्रेस नरसिम्हा राव। न सिर्फ ये, टाडा और पोटा के नाम पर हजारों बच्चों का कत्लेआम करने वाली कांग्रेस, बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद हैदराबाद के इत्तेहाद के शिराजे को बिखेरने की साजिश करने वाली कोई और नहीं, कांग्रेस। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद का सौदा लगाकर बाप और बेटे को जुदा करने वालों का नाम कांग्रेस, दोस्त और दोस्त को जुदा करने वाले का नाम कांग्रेस। यही कांग्रेस आज बड़ी बातें करती है। अरे तुमने मध्य प्रदेश में डिक्लेरेशन क्यों नहीं किया? मध्य प्रदेश का बजट क्या है? मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में 50 लाख, मध्य प्रदेश में 52 लाख है। 48 साल से तुम्हारी हुकूमत है, अक़लियतों का बजट 400 करोड़। सिर्फ इल्जाम। अरे करो काम। सीए एनआरसी का वक्त आया, हिंदुस्तान जल रहा था, हिंदुस्तान एहतजाज में था, बच्चे जेलों में जा रहे थे, गोलियां मारी जा रही थी, खवातीन रोडों पे बैठी थी, लेकिन मजलिस थी, मजलिस की क़यादत थी, हमारा इत्तेहाद था कि ऐवान असम्बली में अकबरुद्दीन ओवैसी के तकरीर के बाद तेलंगाना की हुकूमत ने सीए एनआरसी पर एक करारदाद मंजूर की और कहा कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो जाए, तेलंगाना में एनआरसी सीए नहीं होगा। बाजारों में, चौराहों पे निकलकर एहतजाज वो लोग करते हैं जिनकी क़यादतें नहीं होती। जब हम जिंदा हैं तो गोली चलेगी तो अल्लाह उसके रसूल की कदम पहले अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पे चलेगी, हमारी लाश गिरेगी, उसके बाद हमारी कौम को लगेगी। ये क़यादतें हैं। मेरा भाई ने गोली खाई, मैं गोली खाया। अरे हम अपने लिए नहीं, अपनी कौम, अपने मिल्लत के वक़ार, उनकी इज्जत, उनकी शान, उनकी शौकत, उनकी अजमत के लिए लड़ते हैं। सदर साहब पे गोलियां, हम पे गोलियां। क्या हमारे घर घर नहीं? क्या हमारे मैयतों पे रोने वाली क्या हमारी मां नहीं? क्या हमारे जनाजों पे रोने वाली हमारी औलाद नहीं? क्या बेवा होने वाली हमारी बीवी नहीं? अरे हम भी दिल रखते हैं, हमारा भी दिल है। कब तक हम सुनते रहेंगे, बर्दाश्त करेंगे? मैं खबरदार करता हूं उन सारे लोगों को, तुम अकबरुद्दीन ओवैसी के कमजोर जिस्म को देख के यह ना समझो कि कमजोर हो गया। आज भी इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि इन हाथों से तुम्हारे गिरेबानों को लौट सकता हूं। इतनी ताकत है। सिर्फ खड़े रह के आवाज दी तो हिंदुस्तान हिल गया। क्या भूल गए? अभी भी वही आवाज है, छेड़ो नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ने वाला नहीं हूं। आज से ऐ कांग्रेसियों, आज से तुम्हारा हर राज का आगाज हुआ है, बाकी हर राज कल करूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये चंद्रायन गुट्टा है, चंद्रायन गुट्टा है। आवाज ऐसी नहीं, जैसी ये आवाज है इससे बड़ी आवाज।
نعرہ تکبیر!